بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں امیہ بن خلف نے کس قدر آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا اور آپ نے کس طرح کی مشکلات اور آزمائشوں کو جھیل کر اپنے ایمان پر قائم رہے، تو ناظرین آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان صحاباؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی تکلیفیں اور ظلم کو برداشت کیا جن کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ان خاص بندوں میں سے ایک تھے جن کو اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف بخشنا تھا۔ یہ تو آپ کا پختہ ایمان تھا جن کے باعث انہوں نے ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کر اپنے ایمان اور یقین پر آنچ نہ آنے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے بہت مشکل اور درد بھرا تھا، مگر آپ نے جب اسلام قبول کیا تو بڑے بڑے سردار آپ کے ہاتھ چومتے اور آپ کو عاشق رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بلال کتنا اچھا آدمی ہے اور تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پورا نام بلال ابن رباح تھا۔ آپ کے والد رباح افریقہ کے ملک حبشہ کے رہنے والے تھے۔ یہاں کے لوگوں کا رنگ اکثر کالا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بھی رنگ کالا تھا۔ آپ کے والد رباح مکہ کے شہر حجاز میں آ کر بس گئے اور بنو جماح کے قبیلے میں غلامی کرنے لگے، جس کی وجہ سے آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی امیہ بن خلف کے یہاں پیدائش سے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے دین میں بکریاں چراتے اور رات میں بوری کے بوری چکی میں اناج پیستے۔ ایک دن جب آپ غار حرا کے نزدیک بکریاں چرا رہے تھے تو آپ کو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز انہیں خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، جو غار حرا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بھی بکریاں دودھ دینے والی نہیں ہیں، اس لیے مجھے معاف کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اجازت دو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لو، کہیں اس میں دودھ مل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دینا تمہارا کام ہے اور بکری کی تھن میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کو پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی بکری کے تھن میں ہاتھ لگایا تو اس بکری کے تھن سے دودھ جاری ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ دھیرے دھیرے آپ کے قریب آ گئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو پہلے سے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور ان کے دیوانے ہو گئے تھے، فوراً کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے غلام تھے۔ آپ کے مسلمان ہونے کی خبر جیسے ہی آپ کے مالک امیہ بن خلف کو ملی، وہ انہیں اپنے دین میں واپس لانے کے لیے ہر طرح کے ظلم ان پر کرنے لگا۔ انہیں کوڑے برساتا، انہیں رسیوں سے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا، جسے دیکھ مکہ کے بچے ان کا مذاق اڑاتے۔ اس سے بھی نہیں ہوا تو انہیں مکہ کے گرم ریتوں پر تپتی دھوپ میں باندھ کر چھوڑ دیا جاتا اور امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتا،
तुझे इसी तरह तरपा तरपा कर हलाक कर दूंगा। अपनी खैरियत चाहता है तो मोहम्मद का कलमा छोड़ दे और हमारे दीन में वापस आ जा। मगर आप इतनी तकलीफों के बाद भी अहद अहद पुकारते। नाज़रीन, एक रिवायतों में मशहूर है कि अबू जहल ने उमैया बिन खल्फ से कहा कि मैं बिलाल को ऐसी सज़ा दूंगा कि वो मोहम्मद का कलमा छोड़ देगा। तो उमैया बिन खल्फ ने कहा, यह तो तुम्हारी भूल है मेरे दोस्त, यह सजाएं तो इस काले पहाड़ के लज्जत का बाइस बन चुकी है। मैंने किसी काली औरत के बच्चे को इससे बढ़कर सब्र करने वाला नहीं देखा। तुम इसके साथ क्या करोगे? तो अबू जहल घमंड भरे लफ्जों में कहने लगा, आज काफी गर्मी है, इसे लोहे की जंजीरें पहनाकर मक्का की पथरीली जमीन पर धूप में सुला दूंगा और इसके सीने पर एक चट्टान रख दूंगा। वह यह सजा हरगिज बर्दाश्त न कर पाएगा। आखिर वह एक इंसान है, कोई पत्थर नहीं कि पिघल ना सके। अबू जहल ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। फिर भी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु बेबसी से गर्म रेतों पर तरप तरप कर अहद अहद पुकार रहे थे। जब शाम हुई तो सभी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के पास आए कि अब बिलाल हमसे माफ़ी मांगेगा और अपने दीन में वापस आ जाएगा। जैसे ही वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के करीब गए, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अहद अहद कहकर पुकार रहे थे। अबू जहल को ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म तपती रेत उसके मुंह पर दे मारी हो। उसका रंग फीका पड़ गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को दे मारा और चीख कर बोलने लगा, ए काली औरत के बच्चे, तुम अभी तक अपनी सरकशी पर कायम हो। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हर तरह की जुल्म को बर्दाश्त कर गए और उनके दीन में वापस ना आए, तो उमैया बिन खल्फ और अबू जहल ने उन्हें कत्ल कर डालने का मंसूबा बनाने लगे। इस बात की इत्तला किसी ने जाकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को दे दी। आप हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उसी वक्त उमैया बिन खल्फ के पास आए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की ऐसी हालत देखकर आप हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह ताला से उनके लिए मदद की दुआ मांगी। फिर उमैया बिन खल्फ से कहने लगे, तुम कब तक इस बेकसूर पर जुल्म करोगे? जिस पर उमैया बिन खल्फ तैश में आकर उनसे कहने लगा, तुम्हारा इससे क्या वास्ता है? बिलाल मेरा गुलाम है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हारी वजह से ये इस हाल को आया है, तुमने ही इसे बिगाड़ा है। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, मैंने तो इसे सीधे रास्ते का बताया, मैं यहाँ से उस वक्त तक ना जाऊंगा जब तक तुम इसे छोड़ नहीं देते। मगर उमैया बिन खल्फ अपनी जिद से कहने लगा, या तो यह मर जाए या अपने दीन में वापस आ जाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, उमैया तुम इस बात को समझो, यह मर जाएगा मगर तुम्हारी जाहिलियत की दीन में कभी वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से तुम्हें एक गुलाम की कीमत जितना नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस पर उमैया बिन खल्फ कहने लगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, यह मेरा खाए, मेरा पहने और मेरे ही देवताओं को बुरा भला कहे और हमारी दीन से इनकार करे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम एक काम करो, इसे मेरे हाथों बेच दो। यह सुन उमैया बिन खल्फ ने अपनी तरफ से कई गुना ज्यादा कीमत मांगी ताकि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मायूस होकर यहाँ से चले जाए और इसे खरीद ना सके। मगर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे मंजूर है, ये कुछ रकम बयाने के तौर पर रख लो और इस गुलाम को छोड़ दो। उमैया बिन खल्फ बेयकीनी से हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देख कर कहने लगा, अबू बकर तुम हमारे यहाँ के मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक रखते हो, अगर तुम एक सिक्का भी कह देते तो मैं इस बिलाल के बदले ले लेता। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा
खुदा की कसम अगर तुम बिलाल के बदले 100 सिक्कों से भी ज्यादा मांगते तो मैं तुम्हें दे देता और बिलाल को आजाद करवा लेता। फिर हजरत बिलाल की तरफ बढ़कर उनके सीने से पत्थर को हटाया, उनकी आजादी की खुशखबरी उन्हें सुनाई, उन्हें सहारा देते हुए वहाँ से चल पड़े। रास्ते में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अगर आपने मुझे अपने लिए खरीदा है तो मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे अल्लाह के लिए खरीदा है तो मुझे अल्लाह के काम के लिए छोड़ दें। आप हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा तो इतनी अजियत सहने के बाद भी उनके चेहरे पर थकन के आसार मालूम पड़ रहे थे, लेकिन आंखों की चमक जुल्म से आज़ादी की खुशियां जाहिर कर रही थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अबू बकर क्या तुमने बिलाल को खरीद लिया है? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ रसूलुल्लाह, मैंने इसे आज़ाद करवा लिया है। इसी तरह हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहते और उनके लिए हर तरह की खिदमत बजा लाते। नाज़रीन, यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।